We had 1 month to produce all of TimeLab. We had no script, we had no story, we had no volunteers when we started. It was pretty crazy. A lot of it was kind of like a blur to me. Ironically, even though it was TimeLab, we had no time. We absolutely had no time to produce anything. At the beginning of the production, I had a prayer with God and I told him, Lord, this is impossible. But if your hand is on it, then I know you're going to be faithful. Originally, when I came on to help with TimeLab, I was one of the worship leaders. We had to learn almost, I think, 12 to 13 songs in, I think, like 2 weeks and learn all the motions on our own. And man, it was just really hard to do that. We were in this room and we were in film editing room and there were a lot of us in there and we were crunched for time. And so a lot of us, we decided to bring our own sleeping bags and we decided to take naps in there. And I remember one guy decided to bring his own hammock and seriously, like non-stop, we were editing, we were filming. We didn't get any enough sleep. My responsibilities as a cast member was to improvise most of the time. There was no script. We're always thinking about what to do for the next day. And so like me having to just put myself out there, improvising everything. The first time I found the watch and I flew to the future. And I remember I had to act in front of this huge green screen thing we had and I was like, whoa, but there's like nothing there. And so I remember like having to imagine that and like, but I think actually seeing what it looks like after, I think that's what I thought was like, dang, that's dope. We were making like exercise videos, we were making commercials and all of those things. And one of the things that I remember is we were making one of these commercials. It's called Nano Bubbles. And I remember sitting in the office trying to think of like, okay, what is some kind of jingle we could make? I just remember us like making the tune. I think people will ask, why are we making commercials for TimeLab, like in the whole program? But I really see that each and every single part that went into the whole program, that they're all parts in bringing joy to the students that are watching. The most memorable part of TimeLab was not actually the filming and the editing, although that was really fun. It was actually seeing the kids participating in TimeLab. That's what really touched me. It was a huge blessing to see how God was moving through TimeLab in all of these households and churches around the country, even around the world. I got to see it with my sister, and it was just so memorable for me because everything led up to that moment. And when I saw my sister's face, you could just tell she was having such a good time. I saw God move in our production by the sheer number of volunteers, not just from our own church, but volunteers outside of our own church too. So I saw from churches all over the greater Seattle area coming together and helping each other out, serving each other. God was bringing people. God really gave us clarity. I took a step back after we finished everything and saw that God was actually in every single part of the whole production. Just the strength that was given to every single cast member and production crew member and everyone just to get this done was God and only God. Our tagline is where God is up to something good, and we really believe in that. We want God to use Hero Academy to share His love to the kids and families all over the world. And so we see churches participating with us. Families from different countries are going to join us this summer. And we just want to bring salvation into their household. We want to bring hope. One of the things I'm very, very excited for and hopeful for is that we're going to produce something that's not only for us, but for a lot of children across the world. 오늘도 예배 자리에 오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 또 온라인으로 예배하시는 우리 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 금방 영상에서 보신 것처럼 올해 우리 여름 성경학교 BBS는 히로 아카데미라고 하는 주제로 7월 12일부터 16일까지 온라인으로 진행이 되겠습니다.
여러분 특별히 이를 위해서 우리 다음 주에 비전 헌금을 함께 하는 시간을 갖도록 합니다. 정말 우리 다음 세대를 위해서 또 함께 또 물질뿐 아니라 기도로 동참해 주시는 귀한 시간 될 수 있게 되기를 바라고요. 우리 생명의 삶 6월호가 나왔습니다. 우리 새로운 달도 주님과 함께 말씀과 함께 동행하는 우리 귀한 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 예배 후에 구입하실 수 있겠습니다. 그리고 우리 6월 달부터 1:1 동반자반, 양육자반 시작이 됩니다. 여러분 신청해 주시면 감사드리겠고요. 그리고 넥스트 우리 벨뷰 캠퍼스 넥스트 예배 변경 안내를 해드리면 온라인으로 1시 반에 예배를 드리게 됩니다. 그리고 이어서 2시 반부터 스몰 그룹을 하게 되겠고요. 그리고 현장 예배 우리 벨뷰 캠퍼스로 오시는 그룹들은 또 예배 후에 우리 넥스트 그룹들 우리 카페에서 오늘은 카페에서 모임이 있습니다. 함께 해주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 이 시간에는 그 밖에 형제 소식은 주보와 홈페이지를 참고해 주시기를 부탁드리고요. 우리 이 시간에는 주빌리 30일 공동체 우리 마무리 영상을 시청하시고 그리고 하나님 말씀을 영상으로 이어서 받도록 하겠습니다. 코로나라는 핑계로 항상 집에서 예배를 드리면서 예배를 본다는 느낌으로 제가 어프로치를 많이 한 것 같아서 전심으로 예배를 드리는 점에서 리셋을 하고 싶고요. 진짜 새로스를 시작한다는 생각을 갖고 더 섬기고 더 앞으로 가고 싶습니다. 집에서 일을 하다 보니까 밖으로 나가는 시간들이 없어서 이렇게 아침마다 강아지하고 산책을 하는 것으로 저의 리셋을 마련해 봤습니다. Reset the year of Jubilee. 리셋의 목표는 인내심입니다. Hi, I'm from Community Church of Seattle, doing a 30-day project, helping neighbors. 수윤 식구들 모여서 공원에 와서 쓰레기를 줍고 있습니다. This is mine and that's yours. And just kind of like sharing with my members how, you know, I'm paying for someone and that we can do the same. Oh, I'm lucky, huh? Yes, you're the one. Yes. 무엇을 할까 고민을 해왔는데요. 평소에 제가 감사한 마음을 가지고 있었던 순모님께 무엇을 해드리면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 얼마 전에 출산을 하셨거든요. 언니 그리고 아이들과 남편부 식사를 하는 게 좀 걱정이 되더라고요. 그래서 제가 좋아하는 식당에서 음식 사고 그리고 받으면 기분 좋아지는 꽃다발을 사서 갔어요. 순모님께 제가 물론 몸은 함께하지 못하지만 항상 멀리서나마 생각하고 기도로 섬기고 있다는 사실을 알려드리고 싶었어요. I love the idea that what you guys are doing with just getting out there, experiencing other churches as well as blessing other churches. I love that we can do ministry together and that the church is not just one individual church, but we are the church. Big C
capital C church. We are in this together, and so I love that you guys are showing your church that the mission is bigger than just one church and that we can really do this together. 사도행전 2장 1절에서 4절, 42절에서 47절. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 네, 오늘은 성령 강림 주일입니다. 예수님이 부활하시고 50일째 되던 7주가 지난 바로 그날이 오순절이었습니다. 제자들이 기도하는 중에 성령이 임하셔서 교회 공동체를 세우셨습니다. 하나님은 정말 엄청난 기업을 세우신 게 아니고 돈을 많이 벌어서 이 세상을 어떻게 해보려고 하지 않으셨고, 하나님은 엄청난 정치적인 정당을 세워서 정치적으로 이 세상을 유토피아로 만들려고 하지 않았습니다. 하나님은 정말 최고의 명문 학교를 세워서 이 세상을 교육해서 바꿔보려고도 하지 않았습니다. 하나님은 교회를 세우셨습니다. 교회라고 하는 뜻은 헬라어로 에클레시아입니다. 에클레시아는 건물이 아니고 믿는 사람의 무리라는 것입니다. 무엇을 믿는 사람입니까? 예수 그리스도가 하나님이시고 예수 그리스도가 그리스도라고 하는 사실을 믿는 사람들의 무리가 교회라고 말하고 있습니다. 바로 성령님은 각 사람에게 임하실 때 하나님의 놀라운 능력을 경험하게 하시고 그 능력으로 본인만 누림의 삶을 사는 것이 아니라 그 능력으로 복음을 증거하는 삶을 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 복음을 전하는 사명자로 살아가게 하시고, 마침내 하나님은, 성령 하나님은 교회 공동체가 예루살렘에만 세워지는 것이 아니라 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이곳저곳 어두운 세상에서 빛이 되는 공동체, 하나님의 공동체, 주님의 몸 공동체, 교회가 세워지기를 원하는 것입니다. 여러분, 요즘 교회는 세상의 손가락질을 받을 때도 많습니다. 여러분, 교회가 하나님의 뜻대로 행하지 못하고 사람의 생각이 이끌어가다 보니까 문제 있는 교회도 있고 우리 교회도 문제가 없지 않습니다. 그러나 여러분, 교회는 세상의 소망이 되는 줄로 믿습니다. 바로 예수 그리스도께서는 그런 말씀을 하셨습니다. 예수님은 교회에 대한 이야기를 하실 때 마태복음 16장 18절을 보면 너는 베드로라, 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 하나님의 교회는 어떠한 팬데믹이 와도, 어떠한 이데올로기가 와도 여러분 흔들리는 경우는 있어도 무너지지 않는 불멸의
교회 공동체가 될 수 있는 것은 전능하신 하나님이 세운 기관이기 때문에 전능하신 하나님의 방법으로 다시 리셋해서 교회를 통해서 하나님은 세상을 잘 바꾸어서 행복하게 해보려고 하는 의도가 계속되고 있기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 성령님은 언제 임하십니까? 성령님은 예수님을 믿을 때 임하는 줄로 믿습니다. 성령님은 기도할 때 임하십니다. 성령님은 말씀을 읽을 때 임하십니다. 다윗처럼 성령님은 찬양할 때 임하시기도 합니다. 성령님은 전도할 때 역사하시고 임하시기도 합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분들은 사모해야 되는 것이 있다고 한다면 성령님께 지배받는 내 삶이 되게 도와주십시오. 예수님을 영접하는 순간 우리는 성령님의 은혜로 예수님을 영접하게 됩니다. 베드로도 자기가 고백한 줄 알았습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했을 때 예수님이 정확하게 설명해 주십니다. 바요나 시몬아, 이 고백은 내가 한 것이 아니라 성령 하나님께서 하게 하신 것이라고 설명해 주고 계십니다. 사랑하는 여러분, 성령님은 한 번 임하신 성령님은 우리가 말을 안 들으면 떠나셨다가 우리가 또 철들고 정신 차리면 또 오셨다가 여러분, 무당이 섬기는 귀신처럼 하나님은 왔다 갔다 하시는 분이 아니십니다. 하나님은 임마누엘 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분, 예수님은 부활하고 승천하시면서 떠나시는 것 같지만 떠나지 않습니다. 여러분, 삼위일체, 성부, 성자, 성령 하나님, 삼위일체 하나님은 떠나시는 것 같지만 그의 영, 그리스도의 영을 보내심으로, 그리스도의 영을 우리에게 보내심으로 함께 하시는 임마누엘 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 우리는 삼위일체 하나님의 놀라운 섭리와 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 여러분, 단지 제가 이렇게 가끔 표현하지만 하나님은 한 번도 나를 놓으신 적 없지만 내가 육에 충만할 때 하나님께 내 손이 떨어지면 내 생각대로 움직일 때 하나님이 없는 것 같습니다. 그러나 여러분, 하나님은 한 번도 나를, 내가 하나님을 떠나서 탕자처럼 휘젓고 다녀도 하나님은 나를 임하신, 내 심령에 임하신 하나님은 나를 결코 떠나지 않는 임마누엘 하나님이신 줄로 믿습니다. 전 여러분들이 육에 속한 그리스도인처럼 내가 하나님을 영접하는 순간 충만했지만 또 육에 충만해서 세상 재미 보고 살다가 다시 주일 와서 하나님께 붙어서 또 하나님의 은혜 누리고, 이 반복이 아니라 항상 임마누엘 하나님 안에서 하나님의 지배를 받는 성령 충만은 물리적인 가스로 비유하는 것은 적합하지 않습니다. 하나님은 인격을 넘어선 신격이십니다. 하나님은 인격적인 분이십니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 하나님은 내 마음의 문을 부수고 들어올 수도 있지만 인격적이신 하나님은 내가 마음을 열고 인격적으로 예수님을 영접하기 원하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 성령이 임하면 첫 번째 기적이 있습니다. 여러분, 돈이 필요했는데 돈이 생기는 기적이 아니라, 건강이 정말 힘들어서 회복되는 기적이 아니라 그것보다 더한 기적이 우리에게 체험되는데, 그것은 바로 하나님과의 관계가 회복되는, 하나님의 자녀가 되는 은혜가 우리에게 최고의 기적으로 경험되는 줄로 믿습니다. 성령이 임하면 첫 번째 현상은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 여러분, 고린도전서 12장 3절을 보면 누구든지 성령으로 아니하고는 예수를 주시라 할 자가 없다고 했습니다. 사랑하는 여러분, 성령의 은사는 많습니다. 방언하는 은사, 병 고치는 은사, 또 돈 버는 은사, 여러 가지 은사가 있지만 여러분, 은사보다 중요한 것은 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분, 성령의 은사보다 중요한 것은 성령의 열매입니다. 성령의 열매는 사랑으로부터 시작해서 절제까지 이어지는 우리의 인격체가 되는 것입니다. 예수님이 팔복에서 말한 마음이 가난한 자, 인격을 8가지 팔복이 다 설명하는 것처럼 성령의 9가지 열매도 예수님의 인격을 그대로 묘사하고 설명하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 성령 충만한 것은 하나님이 지배하는 내 심령이 되는 것입니다. 여러분, 성령이 내 발목까지 차면 내 의지대로 여전히 걸어가는 내
욕심대로 발걸음을 옮기는 육에 속한 크리스찬의 삶을 살아가게 되지만, 여러분, 성령이 지배하기 시작하면 무릎까지 차는 것이 아니라, 목까지 차는 것이 아니라, 나를 덮어버리면, 세례를 뜻하는 것은 머리까지 나를 담그는 것입니다. 하나님의 그 의도에 나를 온전히 맡긴다는 뜻이 세례인 것이죠. 그래서 여러분, 정말 우리가 세례를 받으면 물결대로 내가 흘러가는, 내 의지대로 걸어가는 인생이 아니라 하나님이 흘려보내는 물결대로 내가 흘러갈 수 있는, 하나님의 흐름을 탈 수 있는 사람이 바로 성령 충만한 사람이라고 말할 수 있을 것입니다. 여러분, 성령이 임하시는 루트는 기도할 때 임한다고 했습니다. 오늘 오순절 다락방에서 다 같이 모여서 간절히 사모하고 기도할 때 성령님은 임해 주시는데 덤핑으로 임하시는 것이 아니라 각 사람에게, 구약에는 특별한 한두 사람에게 임했던 성령이 바로 오순절 다락방에서 부활하신 주님의 그 49일 50일째 되던 오순절 날에 하나님은 놀라운 그러한 성령의 강림의 사건을 보여주는데, 임마누엘 하나님의 그 하나님 되심의 모습을 그대로 다시 한번 설명해 주시고, 그리고 예수님과의 그 관계 속에서 하나님과의 자녀의 관계가 회복되는, 하나님 자녀가 되는 첫 번째 결과, 축복이 있고요. 두 번째는 공동체의 상처가 치유되게 됩니다. 가룟 유다로 인해서 생겼던 공동체의 상처를 마띠아를 다시 세움으로 회복해 하시는, 공동체의 상처를 회복해 하시는 성령님의 놀라운 은혜를 우리는 또 경험하게 됩니다. 뿐만 아니라 계집종의 한마디에도 3번씩이나 부인했던 베드로가 영적으로 다시 일어서는, 영적인 슈퍼스타로, 하나님의 리더로 다시 세워지는 놀라운 역사를 우리는 사도행전 2장에서 발견하게 되고 이어서 또 확인하게 됩니다. 여러분, 하나님의 성령이 임하면 하나님은 부족한 사람도, 약한 자도 리더로 세우셔서 하나님의 놀라운 일들을 하게 하는 것을 보게 됩니다. 뿐만 아니라 성령이 임하시면 우리는 꿈을 가지게 됩니다. 야망이 아니라, 내 욕심이 포함된 야망이 아니라 하나님의 나라에 대한, 하나님 나라에 대한 꿈을 갖게 하는 놀라운 은혜를 체험할 수가 있다고 하는 것입니다. 저는 정말 하나님의 은혜가 감사한 부분은 바로 성령이 임하면 임마누엘 하나님을, 영이신 하나님의 함께 하심으로 임마누엘 하나님을 계속적으로, 주님이 부활하고 승천하셨음에도 불구하고 삼위일체 하나님의 임마누엘 되심을, 인티미스하게 함께 하심을 누리는 축복이 있다는 사실을 다시 한번 확인하게 됩니다. 여러분, 오늘 그러므로 이 놀라운 능력의 삶을 살아가는 사람이 성령 충만한 삶인 줄로 믿습니다. 감리교 창시자 존 웨슬리는 목사님의 아들이었습니다. 이 사람은 머리도 좋아서 옥스퍼드 대학, 영국의 명문 대학에 들어갔습니다. 들어가서 홀리 클럽이라고 하는 경건 클럽도 만들었습니다. 그리고 그렇게 말씀과 기도를 많이 했던 분임에도 불구하고 성령이 임하니까 구원의 확신을 그제서야 분명하게 고백하는 사람이 됩니다. 저는 바울이 표현하는 표현이, 문학적인 표현이 사실은 이해가 처음에는 안 됐어요. 막 화로다 날아요 망하게 되었도다. 그런데 여러분, 제가 그 바울의 심정을 조금 더 한 걸음 더 들어가서 생각해 보니까 그것은 괜히 쇼맨십 하는 게 아니라 사실적인 묘사더라고요. 여러분, 이 정도 조명에서는 이 공간이 굉장히 깨끗해 보입니다. 그러나 여러분, 바깥에 지금 흐린 날씨지만 아주 강렬한 햇살이 비치면 이렇게 공기가 좋은 시애틀에서도 먼지가 보일 정도가 됩니다. 태양이 보여주는 먼지 정도가 아니라 태양과는 비교할 수 없는 빛이신 하나님 앞에 우리가 서면, 나는 정말 사람 앞에서는 괜찮은 모습으로 보였을지 몰라도 빛 되시는 하나님 앞에 서면 나는 죄인 중에 괴수로 보이는 것이 당연한 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 이 존 웨슬리는 회심하게 되고 그리고 성령의 능력을 경험하게 됩니다.
그리고 전도의 문이 열리는 것을 경험하게 되는데, 여러분 동생과 함께 헌신하기 시작하면서 감리교가 시작이 되고, 여러분 그래서 세계가 나의 교구라고 하는 캐치프레이즈, 하나님 나라에 대한 꿈이 생기는 존 웨슬리의 간증을 우리는 보게 됩니다. 여러분 성령님은 우리가 찬양할 때 가끔 옷이 없어서, 여러분 성령님은 한 번 오신 성령님은 안 떠나신다니까요. 우리는 시적인 묘사로 옷이 없어서 표현할 수 있을지 몰라도 문법적으로는 틀린 말입니다. 한 번 임하신 성령님은 왔다 갔다 하는 분이 아니고, 여러분 무당처럼 푸닥거리 한 번 하고 예배 한 번 해야 또 오셨다가 예배 안 드리면 또 가셨다가 하시는 분이 성령 하나님이 아니십니다. 성령 하나님은 한 번 임하시면 나로 하여금 예수 그리스도를 주라고 고백하게 하시고 하나님의 자녀되게 하신 성령 하나님은, 나로 착한 일을 시작하신 그분은 나로 성화시켜 나가시고 영화시켜 나가실 때까지 끝까지 함께 하시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 문제는 여러분, 내가 자꾸 놨다 뗐다 육에 속한 크리스천 라이프를 살아가기 때문에 문제이신 것이지, 성령 하나님은 한 번도 나를, 임하신 성령 하나님은 내 상태 봐서 있었다가 안 계셨다가 하시는 분이 결코 아니라는 것입니다. 여러분 1956년도에 20대 청년 선교사, 여러분이 너무 잘 아시는 짐 엘리엇이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 중남미 에콰도르에 선교로 여러 지체들하고 갔습니다. 그런데 그때 인디안 아우카족에게 복음을 전하러 갔는데, 아우카족에게 5 친구들이 그 창에 찔려서 다 죽었습니다. 그리고 미망인들이 모여서 그래도 복음을 먼저 믿은 원주민들하고 기도하는 기도 모임 가운데 누군가 이런 기도를 했다고 기록되어 있는 내용을 읽어드리겠습니다. 오 하나님, 그들이 하나님을 몰라 이런 일을 했다는 것을 하나님이 아십니다. 그들은 이렇게 사람을 죽이는 일이 얼마나 큰 죄인지 모르니 하나님 그들을 용서하여 주옵소서. 그리고 우리로 포기하지 않고 계속해서 사랑의 메신저를 보내게 하여 주옵소서. 그리고 정말 아우카족들에게 사나운 마음 대신 하나님 그들에게 유순한 마음을 주옵소서. 오 주님, 그들은 우리의 친구들을 창으로 찔렀나이다. 그러나 주여, 주는 이제 그들의 마음을 당신의 사랑의 창으로 찔러 주옵소서. 당신의 말씀으로 찔러 주옵소서. 그리하여 그들이 믿고 우리의 가족이 되게 도와 주옵소서. 정확하게 이 기도를 하고 3년 정도가 지난 다음에 짐 엘리엇의 부인이 되는 엘리자베스 엘리엇은 자기 남편을 죽였던 7명의 그 인디안 아우카족 그 사람들 중에 2 사람에게 전도를 해서 하나님의 은혜로 그 2 사람이 복음을 받아들이게 되고 함께 하나님을 찬양하고, 그리고 아우카 종족 마을에 하나님의 복음이 들어갔다는 선교적 놀라운 스토리를 우리는 이미 들어서 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 교회가 부족하지만 하나님의 능력은 완전하신 줄로 믿습니다. 여러분과 저는 부족하지만 하나님은 완전하십니다. 여러분 지난 20년을 보면, 또 지난 한 해를 보면 코로나 팬데믹이 우리로 하여금 예배를 못 드리게 하는 것 같지만, 우리가 했던 방법은 멈추게 했을지 몰라도 온라인을 통해서 우리는 예배할 수 있었고, 우리는 지금 또 하이브리드로 예배할 수 있고, 우리는 또한 이 상황에 맞춰서 끊임없이 예배할 수 있는 은혜로 이끌어 가시는 하나님을 경험하고 있습니다. 작년에도 저희들이 전혀 우리가 복음을 또 우리 자녀들과 함께 VBS를 할 수 없다고 판단했을 때, 그러나 온라인으로 할 수 있도록 해주셔서 올해도 저희들이 온라인으로 우리 여름 성경학교를 온 세계 영어를 쓰는 나라에 다 함께 할 수 있는 그러한 일을 함께 기도하면서 준비할 수 있고 저희들이 계획할 수 있게 하시는 것, 바로 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 여러분 제자들이나 저나 여러분이나 롤 모델, 원형 벤치마킹 할 수 있는 원형을 하나님이
보여주셔야 하는데, 교회의 원형적인 모델이 바로 이 초대교회라고 할 수 있는 사도행전 2장에서 나타나고 있는 사도행전적 교회의 모습인데, 여러분 굉장히 어수룩해 보이지만, 행정이나 조직이 굉장히 어수룩해 보이지만, 사도행전적 교회, 초대교회는 한 가지 정확하게 우리가 벤치마킹 할 수 있는 부분은 성령이 지배하시는, 성령이 주도적으로 지배하시는 그러한 공동체였다고 하는 것입니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 예배 공동체도, 교회 공동체도 바로 이 성령이 인도하시고 지배하시고 드라이브 하시는 이 초대교회의 원형적인 모습에 리셋되는 모습이 우리 지난 주빌리 30일 리셋 30일 캠페인을 통해서 다시 한번 되돌아보고 또 리셋하는 시간을 함께 가졌습니다. 여러분, 코로나가 좀 더 완화되고 안 되고 앞으로 코로나보다 더한 어떤 상황이 온다 할지라도 사도행전적 하나님의 교회 공동체는 이 시대의 뉴 노멀, 새로운 질서로 나가게 하시는 하나님의 섭리임을 저희들이 계속 함께 바라볼 수 있고 또 체험할 수 있고 간증하게 되는 시간이 될 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 간단하게 요약을 해보겠습니다. 첫 번째 우리 요약을 해보면, 성령님이 임하면 모든 각 사람에게 하나님은 능력을 주시는 성령님은 각 사람에게 모든 능력을 주시는 그 은혜로 임하신다고 하는 것입니다. 한번 사도행전 2장 4절을 읽었던 본문 중에 4절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 여러분, 성령 충만을 다 받았다고 했습니다. 우리 부흥 강사님들은 앞자리에 앉으면 금자리, 저 뒤에 앉으면 막 안 좋게 표현하시는 부흥 강사님도 있었는데, 말씀에 집중할 수 있도록 어텐션 시키려고 막 공갈 협박 같은 말씀을 하시는 경우도 있었는데, 여러분 오늘 이 사도행전 공동체에 의하면 앞자리, 뒷자리, 금자리, 동자리, 은자리가 없습니다. 어떤 자리에 있어도 각 사람에게 다 성령님은 바람처럼 불처럼 임했다고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 여러분들이 온라인으로 앉아 계시든 여기 앉아 계시든 여러분 각 사람에게 바람 같은 성령님 그리고 불 같은 성령님의 놀라운 은혜가 항상 정말 주도적으로 성령님이 이끌어 가시는 그러한 은혜를 체험하는 여러분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 성령 충만을 받으니까 그 뒤에 중요한 설명이 있습니다. 성령 충만을 받고 그 다음 센텐스가 주목하십시오. 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 이야기하더라. 여러분, 이 이야기를 보면 저는 창세기 11장이 생각이 납니다. 창세기 11장은 바벨탑 사건입니다. 바벨탑을 인간이 쌓을 때 목적은 두 가지였어요. 첫 번째 목적은 창세기 11장을 보면 사람들의 야망은 우리 이름을 한번 내보려고, 우리 이름을 드러내보려고, 이름을 내보려고 했던 목적이 하나 있었고요. 두 번째는 흩어짐을 면하려고, 두 가지 목적으로 했습니다. 그런데 하나님은 흩어버렸어요. 여러분, 창세기 11장을 보면 그 시대의 언어는, 말은 한 가지였습니다. 그러나 사람의 욕심, 교만, 죄, 야망을 하나님은 보시고 흩어버렸습니다. 언어도 흩어버리고 그리고 다 흩어버렸습니다. 그런데 여러분, 오늘 놀라운 것은 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기 시작하는데, 놀라운 사실은 방언은 입으로만 하는 게 아니라 귀로도, 내가 한국말로 제가 설교하는데 막 영어밖에 모르는 사람은 영어로 알아들어지는 거예요. 여러분, 언어가 아직 하나로는 안 됐지만 하나로 기능을 발휘하기 시작할 수 있도록 성령님은 하나 되게 하셨습니다. 여러분, 언어를 하나 되게 하셨고, 또 놀라운 사실은 나중에 사도행전 1장 8절을 제가 읽겠지만 흩으십니다. 바벨탑 때 같이 흩으시는 게 아니라 그때는 교만함을 무너뜨리려고 흩었지만 지금은 복음을 증거하기 위해서 흩으시는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리 모이는 교회가 있고 흩어지는 교회가 있는데, 흩어지는 교회는 축복인 줄로 믿습니다. 그러나 바벨탑에서 흩어짐을 면하려고 이름을 내보려고 교만했던 죄성의 사람들은 하나님이 그들의 생각과는 달리
흩어버렸었던 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 성령이 임하면 회복되는 역사가 있게 된다고 하는 것입니다. 여러분, 성령이 임하면 우리의 언어도 회복이 되고 우리의 놀라운 정말 상대방이 이해되기 힘든 그러한 다른 말을 해도 성령님이 해석해 주시는 것으로 이해하면서 받아들일 수 있는 그러한 귀를 열어주셔서 하나 되게 하시는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체가 이러한 은혜를 간증하는 하나님의 몸 공동체가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째는 세상 끝까지 성령이 임하시는 또 중요한 그러한 현상은 세상 끝까지 복음이 증거되기 위해서 성령님은 또 임하신다는 것입니다. 각 개인이 하나님을 영접할 수 있도록 능력도 주시고 은혜도 주시는 하나님이시지만 그 복음을 한 사람에게만 머물게 하지 않고 예루살렘과 온 유대와 땅끝까지 증거하기 위해서 성령님은 임해 주셨다고 하는 것입니다. 한번 확인해 봅니다. 사도행전 1장 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 여러분, 세상은 코로나보다 더 위험한 우리를 흔드는 사건이 있을 것입니다. 며칠 전 뉴스를 보니까 75층짜리가 중국의 빌딩이 막 흔들렸다는 소리를 들었는데, 빌딩만 흔들리는 것이 아니라 세상은 코로나로 흔들리고 건강으로 흔들리고 우리가 흔들릴 수 있는 사건이 무수히 많이 있겠지만, 그러나 여러분, 나를 쓰러뜨리고자 하는 사건이 무수히 많아도 눈물 날 일, 그리고 정말 고통스러운 일, 그리고 정말 힘든 일이 아무리 많아도 내주하시는 성령님이 함께 하시면, 그분만 바라볼 수만 있다면 우리는 흔들리지 않는 이 한 주간 또 살아가게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 배에 예수님이 타고 계시지만 풍랑에 흔들릴 때 제자들은 예수님을 바라보지 못하고 풍랑만 바라보고 두려워하지만 예수님은 풍랑을 꾸짖으시고 나를 바라보라고 명하시는 모습을 보게 됩니다. 흔들리는 세상을 바라보면서 두려워하지 마시고 흔들리는 세상을 잠잠케 하실 전능하신 하나님을 바라볼 수 있는, 그분과 동행할 수 있는 매일 순간순간, 매일매일 한 걸음 한 걸음, 여러분의 한 걸음이 임마누엘을 경험하는 한 걸음이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 결국 하나님은 한 개인에게도 각 사람에게 임해서 하나님의 자녀가 되게 해주시고 하나님과의 관계를 회복시켜 주시고 축복의 통로가 되게도 하시지만, 결국은 하나님은 모든 땅끝까지 하나님은 하나님의 공동체를, 하나님 나라 확장을 하기를 원하신다고 하는 것입니다. 여러분, 세 번째, 그러므로 하나님 나라가 임한 교회 공동체를 세우기 위해서 성령님은 임하신다고 하는 것입니다. 여러분, 성령님은 우리 한 분 한 분도 회복시키시지만 또 예루살렘과 온 유다와 땅끝까지 이르러 어두운 세상을 회복시키는 교회 공동체를 곳곳에 세움으로 정말 하나님의 행복을 누리는 이 세상이 되기를 소원하신다는 것입니다. 오늘 읽은 마지막 본문 마지막 절 47절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 사랑하는 여러분, 그러므로 여러분이 교회입니다. 건물은 예배당이고요, 예배드리는 공간이고요, 여러분이 교회입니다. 그렇기 때문에 예배당, 건물을 왔다 갔다 하는 그러한 교회를 다니는 사람이 아니라 여러분이 교회가 되는 삶을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분이 있는 삶의 현장이 두세 사람이 모여도 가정교회가 될 수 있고 그곳이 바로 하나님의 공동체가 될 수 있다고 설명하고 있습니다. 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체는 모이는 교회에서도 하나님이 인도하시는, 지배하시는 성령 충만함을 경험하는 그러한 은혜를 누리고, 흩어지는 교회 속에서도 가정 속에서, 직장 속에서, 학교에서 우리가 하나님의 교회로서 하나님이, 임마누엘 하나님이, 성령 하나님이 함께 하심을 정말 늘 또 체험하고 느끼고 또
또 인도함을 받는 가운데 승리하는, 오히려 흔들리는 세상 속에서 승리하는 우리 한 분 한 분 모두가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 이 시간 특별히 저는 우리 자녀들에게 이번 여름 성경학교를 통해서 또 성령님이 임하시기를 원합니다. 그리고 우리 온 가족 식구들에게 아직도 예수님을 영접하지 못한 식구가 있다면 성령님이 임하셔서 예수님을 주라고 고백하는 역사가 일어날 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 정말 성령의 충만함으로 세상을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워할 수 있는 정확한 믿음을 가지고, 정말 리셋된 믿음을 가지고 이 한 주간도 승리하는 충만한 삶 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님, 오늘도 저희들에게 임해 주셔서 하나님과의 관계를 회복시켜 주실 뿐 아니라 하나님의 자녀되게 해주심을 감사합니다. 하나님, 존 웨슬리처럼, 엘리자베스 엘리엇처럼, 짐 엘리엇처럼 우리 벨뷰 캠퍼스 하나님의 사람들, 아버지, 우리 모두가 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. 그래서 정말 하나님의 자녀답게 세상에 흔들리는 사람들이 아니라 세상을 흔들 수 있는 하나님을 경외하며 하나님만 바라보며 또 성령 충만함으로 이 세상을 변화시키는 데 쓰임받는 또 이 한 주간이 될 수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주옵소서. 하나님, 주님께서 오늘도 우리를 통해서 우리가 속해 있는 공동체가 살아나게 도와주시고, 하나님, 이 나라와 민족이 회복되는 일에 우리 자녀들과 우리 모든 하나님의 사람들을 이 한 주간도 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 함께 다 같이 일어나셔서 찬양하시겠습니다. 어무할 지날 때, 깊은 한숨 내쉴 때, 그런 풍경 보시며 지는 분이네. 고와 같이 너희를 버려두지 않으리. 내가 너희와 영원히 함께하리라. 성령이 오셨네, 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 억눌린 자, 갇힌 자, 자유함이 없는 자, 떠난 자가 되시는 성령이 계시네. 주의 왕이 계신 곳에 참자유가 있다네. 진리의 영이신 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 인생 가운데 친히 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네. 하나님, 우리에게 오셔서 하나님 자녀되게 하시고 하나님 나라를 꿈꾸게 하심을 감사합니다. 하나님, 이 은혜를 우리만 수건에 싸두고 누리는 이 한 주간이 아니라 우리의 예루살렘에서, 우리의 온 유다와 사마리아와 우리의 땅끝에서 이 복음을
전하는 한 주간 되게 도와주옵소서. 대면할 수 없으면 비대면으로라도 하나님 편지로라도 전화로라도 복음을 전하는, 삶으로라도 복음을 전하는 이 한 주간 되게 도와주시옵소서. 그래서 하나님의 교회로서 하나님 I am 미셔너리, 하나님 우리의 삶의 현장에서 교회로 살아가는 이 한 주간 되게 도와주옵소서. 하나님 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 우리의 삶을 드립니다. 우리의 재능을 드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심과 인도하심이 오늘도 성령님의 지배를 받고 하나님 안에서 충만한 삶을 살기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 자녀들 위해, 모든 하나님의 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 우리 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주의 갈 길은 거하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 하신 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야.